अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने पासे करने तो बाद यानी सेवा मुक्त करने तो बाद उन्होंने बारे वड्डे सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी किधरे होरों नहीं, अकाली दल दी धिरां वालों, पंथक धिरां वालों ही उठाए जा रहे हैं। असल जे उन्होंने कोई दबाव सी, सियासी दबाव सी, उस टाइम स्पष्ट कर दे भी मेरे ते ये दबाव पा के ये गलत फैसले कराए गए हैं जिसते श्री अकाल तख्त दे सिद्धांत नूं कोई सट वजदी है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना बारे तुसीं शब्द वरते कि उन्होंने हटाए जाण वेले बड़े जिहड़े सवाल है वो उठ रहे आ श्रोमणी अकाली दल वालों भी और पंथक धिरां वालों भी। बिल्कुल मैं एक गल कहनी चाहुंदा इहदे च कि जिस वेले लगाया गया सी ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना नूं उदों भी सवाल उठे सीगे, लगाउण वेले भी सवाल उठे, कार्यकाल दौरान भी सवाल उठे ते हटाउण वेले भी सवाल उठे। बस वाधा इस गल दा होया कि पंथक धिरां दा पहलां ही सवाल उठाउंदियां सी चिंतक सिख चिंतक, पर हुण श्रोमणी अकाली दल भी शामिल हो गए कि पंजाब सरकार ने भावें दखलअंदाजी की है, जो मर्जी किया। एक उन्होंने अपना विधान सभा के मता रखा कि गुरबाणी का जोड़ा प्रसारण है वो फ्री होना चाहिए, हर चैनल जोड़ा भी मंगे उसनों सिग्नल मिलना चाहिए। इस दे खिलाफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गवर्नर को चली गई है कि इस मते नूं पास ना किया जाए कि इस सिखां दे मामलों के दखलअंदाजी है। मैं इन्होंने ये पूछना चाहता जदों हरियाणा विधान सभा ने मता पास किया सीगा, हरियाणे की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वक्री बनाई सी, SGPC नूं तोड़िया सी, उदों श्रोमणी कमेटी हरियाणे के गवर्नर कोल गई सी कि तुसीं साडे मामलों में दखलअंदाजी कर रहे हो। उदों ये गए सी तां ये दस्सण बई ये क्यों उदों ये चूक गए से अज ये गवर्नर कोल क्यों जा रहे हैं कि जी गुरबाणी असीं सिर्फ इक्को ही चैनल नूं देना चाहते हैं, इस मसले के उपर तुसीं दखलअंदाजी कर रहे हो। एक तो उन्होंने कहा कि मैं स्वैच्छा नाल अस्तीफा जिहड़ा देना चाहता, स्वैच्छा दे नाल सेवा छड्डनी चाहता सी। दूसरे पासे कहंदे जे श्रोमणी कमेटी चाहुंदी है तो मेरे तो दोनों थावां तो अस्तीफा, जां तां वो स्वैच्छा वाली गल ते खड़न जां श्रोमणी कमेटी दे चाहण वाली गल ते खड़न। इस वार जिहड़ा 6 जून का दिहाड़ा सी, जदों पूरे सिख जगत दे विच दुनिया भर दे विच मनाया जाता है, शहीदां नूं याद किया जाता, पर इस बार हरियाणे के किसी भी गुरुद्वारा साहब दे विच वो जिहड़ा नहीं मनाया गया। उहदा कारण की सी कि हरियाणे दे उपर जिहड़ी हरियाणा खट्टर सरकार सी उहदा दबाव सी। भावें श्री अकाल तख्त साहब है उस तो आया हुक्म हर एक सिख लई इलाही हुक्म मन्निया जाता सी। इस करके जिहड़ा उस अहुदे ते भी है उहदा भी सत्कार उसे करके हुंदा सी जदों श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हुंदा सी। परंतु पिछले समय जो जिस तरह अकाल तख्त साहब के फैसले ले गए वो जहेदार ते एक सियासी पार्टी का या एक परिवार का दबाव रहा। इस करके अज उन्हां ते सवाल उठ रहे हैं जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह की गल कर रहे हैं भी मेरे ते दबाव सी, इस करके मैं वो अहुदा त्याग किया कि मैं हुण जिहड़ा हैगा किसी जिहड़ा दबाव दे हेठां के काम नहीं कर सकता सी, तो इस करके जिहड़ी हुण जिम्मेवारी सौंपी गई है वो तो करांगा ही, पर जे सेवा भी वापस ले ली तो उहदे लई भी तैयार हैं। कि वो दबाव हुणे बनिया या वो दबाव उन्हां नूं अज याद आया जदों उन्हां नूं उस अहुदे तो सेवा मुक्त किया गया। तुसीं सौदा साध नूं माफ़ करके 90 लाख के इश्तिहार जिहड़े ने वो चैनलों नूं ते प्रैस जिहड़ी हैगी आ प्रिंटिंग प्रैस उन्होंने दिते ने। वो 90 लाख रुपया जिहड़ा साडा सी, साडी कौम दा सी, लोकां दा जिहड़ा हैगा सत्कार सी गुरु ग्रंथ साहब वास्ते, वो 90 लाख रुपया जिहड़ा हैगा वो श्रोमणी कमेटी का की अकाली दल वापस करेगा जां वो जथेदार वापस करनगे गुरबचन सिंह जो साथी। गल करिए बिरसा सिंह बलटोहा की, वो शरेआम दोष लाउंदे रहे कि जिहड़ा ये चन्नी दे मुंडे ते विआह ते गया वो भी गलत है। उन्हें भी श्री अकाल तख्त साहब के रुतबा जिहड़ा जहेदार का उन्होंने सट मारी है, जां जिस तरह हुण राघव चड्डा की मंगणी ते गया, ये भी देखो जिहड़ी परंपरा उहदा बहुत सत्कारयोग है, उत्थे जाना बनता नहीं सी, परंतु जदों उन्होंने ही उस ते दोष लाए इस करके इन्हां करके ही उन्हां दी सेवा मुक्ति हुई है।
ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾ ਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹਸਤੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹਸਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਲ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਬਸ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਨ। ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਦਵੰਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾ ਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜੂੰਗਾ, ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਏਡੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸੁਰਖਰੂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੱਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਆ ਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੱਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ RSS ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੋਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੀ ਚੁਣਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਚੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਵਾਹ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, SGPC ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੂਕ ਗਏ ਸੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੋਬਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਵਰਨਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪਲਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ SGPC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਸੀ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ। ਜੀ 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 ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਡਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੜਬੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬੌਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਆੜ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦਿਖੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕੜੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਈ ਹੋਕਰ ਕਰੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਾਵਾਂਗਾ।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਵਦੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ? ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, यही वजह बनी, इस कारण करके होया? सरदार साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਬੇਵਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਗਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮਾਣਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, RSS ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਾਫਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਾਫਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਐਨ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਘੀ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ, 9 ਮਾਸ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇਵੋਗੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੇਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਮਖਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛਿੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ
ਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਕਿ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, 1966 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਡਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੀ ਜਹੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਬਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੀਏ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਨਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਨਤ ਵੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਤਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।